پاکستان کا سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر بھارت کو باقاعدہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ۔ بھارت کو نوٹس نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ بھارت 15 روز میں نوٹس کا جواب دینے کا پابند ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نوٹس میں بھارت سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات طلب کی جائیں گی۔ بھارتی جواب کی روشنی میں پاکستان اگلا لائحہ عمل طے کرے گا۔ ضرورت پڑنے پر پاکستان عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے گا۔ پاکستانی حکام نے عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج کے لیے مشاورت بھی کر لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پینما کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پینما کے وزیر خارجہ کو علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز پروپیگنڈے، پاکستان کے خلاف غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق بھی بتایا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پینما کے وزیر خارجہ نے زور دیا کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے۔ اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں، انتخابی مجبوریوں یا انتظامی کوتاہیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ 7 لاکھ فوج بھی مقبوضہ کشمیر میں امن یقینی نہیں بنا سکتی تو یہ بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ عاصم افتخار نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ عاصم افتخار آج نیو یارک میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جو خطے میں وسیع تنازع کا باعث بنے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھارت اور پاکستان پر مل جل کر معاملہ حل کرنے پر زور۔ کہا امید ہے پاکستان عسکریت پسندوں کی تلاش میں انڈیا سے تعاون کرے گا تاکہ پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں، امریکہ بھارت اور پاکستان سے بڑھتی کشیدگی کے ذمہ دارانہ حل کا مطالبہ کرتا ہے جس سے طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کی پیشکش کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، یو این کمیشن بنا لیا جائے یا 2-3 ملک مل کر تحقیقات کر لیں، پاکستان تیار ہے۔ چاہے تو امریکہ، روس، چین، ترکی، ایران یا کوئی بھی ملک تحقیقات کرا لے۔ خواجہ آصف کے مطابق بھارت تحقیقات کی پیشکش اس لیے قبول نہیں کر رہا، اسے خوف ہے کچھ اور نہ نکل آئے۔ کشیدگی جتنی بھی ہو، مذاکرات کا راستہ ہی اپنایا جاتا ہے۔ بھارتی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سپاہ سالار کا 2 ٹوک اعلان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کے دورے کے دوران جوانوں سے خطاب۔ بولے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مسلح افواج کا عزم غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف نے منگلا اسٹرائیک کور کی جنگی مشقوں کا معائنہ کیا۔ مشقوں میں ملٹی رول لڑاکا طیارے، جنگی ہیلی کاپٹرز، طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپیں اور جدید فیلڈ انجینئرنگ ٹیکنیکس کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک آرمی جنگی مشقوں کی تیاریوں میں مصروف۔ مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت سچ سے منہ چھپانے لگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ سے خطاب پر بھارتی حکومت تلملا اٹھی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم کی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق شہباز شریف کی تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات بھی بھارتیوں کے نشانے پر عطا تارڑ کو موبائل فون پر بھارتی نمبروں سے ہراساں کرنے کی کوشش۔ بھارت کی طرف سے دھمکی آمیز کالز۔ ناکام سیکیورٹی پالیسی کی وجہ سے پہلگام واقعہ ناکام ہوا۔ بھارت نے اعتراف کر لیا۔
भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में है। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहते हैं मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। मोदी हर हादसे को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लाशों की सियासत करता है। भारतीय फौज को दहशतगर्दी कराती है। भारतीय फौज ने दहशतगर्दों से मिलकर चिटी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम कराया। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल के अहम इंकशाफात। बोले, चिटी सिंहपुरा कत्लेआम का मकसद सिखों को कश्मीर से निकालना और अमेरिकी सदर क्लिंटन के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात करा लें, वाकई में भारतीय फौजी मुलव्वस निकलेगी। भारतीय फौज के कत्लेआम में मुलव्वस होने की रिपोर्ट वजीर दाखिला अडवाणी को भिजवाई गई, लेकिन इंक्वायरी ना हुई। 5 मासूम कश्मीरी जवानों को पकड़कर गोली मार दी और उन्हें वाकई का जिम्मेदार करार दे दिया गया। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश का नवा रोज। 8 रोज में हिंदुस्तानी फजाई कंपनीज को 170 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से 800 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर। इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया का एविएशन को खत। साल भर पाबंदी से $60 करोड़ नुकसान का अंदेशा। सब्सिडी देने का मुतालिबा। एविएशन वजीर का फौरी माली इमदाद देने से इनकार। मुल्क के मुतादिद शहरों में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां और इज्तिमात। रावलपिंडी में भारतीय जारहियत के खिलाफ स्कूल के बच्चों का मुजाहिरा। फजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गोजरा में अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली। गुजरावाला, लाड़काना, जहलुम, विहाड़ी, कोट अद्दू के शहरियों ने भी भारतीय जारहाना इक़दामात की शदीद मजम्मत की। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ बैरून ममालिक में भी एहतजाज। बार्सिलोना के सयाहती मकाम कातालोनिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज। पाक फौज के हक में नारे, फजा पाक फौज जिंदाबाद और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। पेरिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी मोदी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। एफएल टावर के करीब निकाली गई रैली में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। लंदन में भारतीय वजीर आजम के खिलाफ सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की भारतीय हुकूमत और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका का बरतानवी हुकूमत से भारत की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2858 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स की 1,14,185 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत $280.90 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3,705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 गलियों की तामीर बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। अदालत ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत की। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहंदी और दीगर अदालत में पेश। मुलजिम के वकील का कहना था कि मुलजिम साहिर की गिरफ्तारी को 2 माह हो चुके। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम से 557 ग्राम वीड बरामद हुई।
पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई, PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रह सकता है। गुज़िश्ता शब होने वाली तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादिसात में 2 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। तूफानी बारिश से 9 इमारतों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। बारिश के बायस शकरगढ़ और गिरदनवाह में सैकड़ों अराजी पर लगी गंदम की कटाई मुतासिर।